Thank you for watching. Thank you for watching the AV. I think our students have enjoyed the AVs a lot. Kudos to all our teams. That is the power of our SKP college. Now I invite Chaitanya ma'am to please invite the guests onto the stage. Thank you, ma'am. A very pleasant good afternoon to one and all. Welcome to the Freshers' Day celebration of SKP Government Degree College, Autonomous, Guntakal. To begin this auspicious occasion, I humbly invite our beloved principal and president of today's program, Dr. A. Lakshmaya sir, to please come out to the dais and grace the event. It is a great honor to welcome today's chief guest, Sri Gurmadhav Jairam sir, our constituency's honorable member of Legislative Assembly, to kindly come on to the stage. Due to his busy schedule, sir will join us shortly. With immense pride, I now invite today's guest of honor, Sri Gurmadhav Narayan Swami sir, TDP in charge, Guntakal town, to please come on to the dais. Sir will also join us shortly. I feel privileged to welcome another guest of honor, Srimati K. Anuradha Madam, Special Deputy Collector, Kurnool, to kindly come on to the dais. I am delighted to invite another guest of honor, Sri B.S. Krishna Reddy sir, Advocate, Guntakal, to please come on to the dais. I now request our college Vice Principal, Sri A. Ravishankar Sharma sir, to kindly come on to the dais. I warmly invite our ICSC coordinator, Srimati B. Devika Nithin Madam, to please come on to the dais. I would like to invite our WEC coordinator, Srimati B. Vanishri Madam, to please come on to the dais. I then invite our NSS coordinator, N. Narayana sir, to please come on to the dais. Without further delay, I invite our NCC coordinator, Dr. Sri Balakrishna sir, to please come on to the dais. Now, I humbly request our principal sir to preside over the program. I now request Dr. Madhava sir, please come on to the dais. Now, I humbly request our principal sir to preside over the program. Good morning to all. కనుక సైలెన్స్ గా ఉంటే తర్వాత
To begin with this auspicious occasion, I request our dignitaries to light the ceremonial lamp, symbolizing knowledge, wisdom, and new beginning. So please come and join. సార్ సౌండ్ కొంచెం బాగా మెయింటైన్ చేయండి సార్. దీంతో మాట్లాడితే వాడకు రికార్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ట్రై చేయండి. హలో చూడండి, హలో Thank you, Madam and sirs. Now I invite our senior faculty member, Sri Bhimanilaya Garu, onto the dais for invocation. Please all of you stand up for the prayer. సార్ ఇక్కడ Silence. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। Thank you. Now I invite our honorable principal to deliver the welcome address and inspire our students. Sir, please. హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. దయచేసి మన ఎస్కేపీ పరువుని నిలబెట్టాలి. దయచేసి అందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎస్కేపీ పవర్ ఏంటో ఇప్పుడే మనం చూసాం. ఆ చిన్న వీడియో ద్వారానే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి, అవునా కదా? థ్యాంక్ యూ. మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఫ్రెషర్స్ డే మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇచ్చేసినటువంటి
ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి మేడం అనురాధ గారికి, మేడం గారు స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ HNSS కర్నూల్ నుండి మేడం గారు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి రావడం మనందరి అదృష్టం. మరి అదేవిధంగా మన కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా భాగస్వాములు కావాల్సినటువంటి వారు మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీ గుమ్మనూరు జయరాం గారు కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా గుంతకల్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారు కూడా ఒక 15 నిమిషాల్లో మన మధ్య మన కార్యక్రమానికి విచ్చేయబోతున్నారు. వారికి కూడా స్వాగతం పలుకుతూ మరి మన కళాశాల మేడం గారు మన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి, అలాగే మన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులైనటువంటి అడ్వకేట్ బిఎస్ కృష్ణారెడ్డి గారికి, ముఖ్యంగా గుంతకల్ మున్సిపాలిటీ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ మెంబర్, హ్యూమన్ రైట్స్ స్టేట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన కళాశాల అకాడమిక్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉన్నటువంటి శ్రీ బిఎస్ కృష్ణారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన పూర్వ విద్యార్థి మా శిష్యుడు డాక్టర్ మాధవరావు గారికి, మాధవరావు గారు గతంలో టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా ప్రయత్నం చేశారు. భవిష్యత్తులో టీచర్ ఎమ్మెల్సీగా మనము ఇదే స్టేజ్ మీద సన్మానం పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే మన కళాశాల వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీ ఏ రవిశంకర్ శర్మ గారికి, ఐక్యూఎస్సీ కోఆర్డినేటర్ శ్రీమతి జమీలాబీ మేడం గారికి, ఉమెన్స్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ మేడం శ్రీమతి వాణిశ్రీ గారికి, అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ శ్రీ నారాయణ గారికి, అలాగే ఎన్సిసి ఆఫీసర్ లెఫ్టినెంట్ డాక్టర్ బాలకృష్ణ గారికి, మరియు మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చేసినటువంటి కదిరి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల నుంచి వచ్చేసినటువంటి మిత్రులు, తెలుగు అధ్యాపకులు, వారికి స్వాగతం పలుకుతూ మరి మిగతా అధ్యాపక బృందానికి, అధ్యాపకేతర సిబ్బందికి నా యొక్క నమస్సుమాంజులు తెలియజేసుకుంటూ మరి పాత్రికేయులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్సుమాంజులు తెలియజేసుకుంటూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈరోజు ఆలస్యమైంది, కొంత కాలాతీతమైంది. మన ముఖ్య అతిథుల కోసం మనము కొంత సమయం వేచి ఉన్నాము. అందువల్ల నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడం భావ్యం కాదు. మరి మన ఎస్కేపీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల 1968లో ప్రారంభమై ఇప్పటికీ 58 సంవత్సరాలు నడుస్తుంది. 58 సంవత్సరాలుగా తిరుగులేని కళాశాలగా, రాష్ట్ర స్థాయిలోనే పేరెన్నికైనటువంటి కళాశాలగా మనము ప్రయాణిస్తున్నాం. మరి మన కళాశాల ఎంతోమంది, వేల మంది విద్యార్థులకు సువర్ణ అవకాశాలు కల్పించింది, చదువు చెప్పింది. మరి మన ముందే ఉన్నటువంటి ఈ ఉదాహరణలే మనకు సాక్ష్యం. వీరందరూ కూడా దాదాపుగా కృష్ణారెడ్డి గారు, మాధవరావు గారు, మేడం అనురాధ గారు ఈ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులే. ఇక మన ఎస్కేపీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో 25-26 విద్యా సంవత్సరానికి గాను అడ్మిషన్లు పొందినటువంటి విద్యార్థులను అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ మరి దాదాపుగా 1.5 రోజులుగా మనకు అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. మీ అందరికీ తెలుసు, అడ్మిషన్స్ చివరి దశలో ఉన్నాయి. మీరందరూ కూడా పాత విద్యార్థులుగా అయిపోయినారు. అయినా ఫ్రెషర్స్ డే అనేది జరపాలి, మీ అందరికీ స్వాగతం పలకాలి. సెకండ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థుల తరఫున మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులందరికీ కూడా ఫ్రెషర్స్ డే సందర్భంగా స్వాగతం పలకడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మరి మన కళాశాల చరిత్ర గురించి మరి ఎక్కువగా నేను చెప్పుకోవడం బాగుండదు. మన కళాశాలలో 13 రకాలైనటువంటి కోర్సులను అందిస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు సింగిల్ మేజర్ సబ్జెక్టులు మనము అందిస్తున్నాం. బిఏలో 4 కోర్సులు, బిఏ ఆనర్స్ ఇంగ్లీష్, బిఏ ఆనర్స్ ఎకనామిక్స్, బిఏ ఆనర్స్ తెలుగు, బిఏ ఆనర్స్ హిస్టరీ, అలాగే బిఎస్సిలో
ఆనర్స్ కోర్సులు అందిస్తున్నాం. అలాగే బీకామ్లో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి కోర్సులు అందిస్తున్నాం. మరి 25-26 సంవత్సరానికి బీకామ్లో ప్రత్యేకంగా బిఎఫ్ఎస్ఐ అనే కోర్సు కూడా రావడం అనేది చాలా మనందరి అదృష్టం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 169 కళాశాలల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి 169 గవర్నమెంట్ కళాశాలలో కొన్ని అంటే 40 కళాశాలలు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కోర్సులు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మన కళాశాల బిఎఫ్ఎస్ఐ కోర్సుకి ఎంపిక కావడం అనేది నిజంగా మనందరి యొక్క అదృష్టం. ఈ కోర్సు అనేది చాలా ఉజ్వల భవిష్యత్తును కలిగి ఉంది అనేది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. ఈ విధంగా మనము 25-26 విద్యా సంవత్సరానికి కాను దాదాపుగా 320 అడ్మిషన్లు చేర్చుకోవడం జరిగింది. వివిధ కోర్సుల్లో 320 మంది విద్యార్థులు చేరడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ తెలుసు, మన కళాశాలలో బాగా అత్యున్నతమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి డాక్టరేట్స్ ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులు ఉన్నటువంటి మన కళాశాల దాదాపుగా 50 మంది అధ్యాపకుల చేత తరగతులు నిర్వహించబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా దాదాపు 25 మంది నాన్ టీచింగ్ సిబ్బంది చేత మనందరికీ సేవలు అందుతున్నాయి. మరి అంతేకాకుండా కళాశాలలో 4 కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు ఉన్నాయి. ఒక అతిపెద్ద గ్రంథాలయం ఉంది మన కళాశాలలో. దాదాపుగా 40,000 పుస్తకాలతో అతిపెద్ద గ్రంథాలయం, జిల్లాలోనే అతిపెద్ద 2వ గ్రంథాలయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఎన్ఎస్ఎస్ అయితేనేమి, ఎన్సిసి అయితేనేమి, మనం ఇందాకనే చూసాం. ఎన్సిసిలో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలు అధిరోహిస్తున్నాం. అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్లో కూడా నేషనల్ లెవెల్ క్యాంప్స్ కూడా మనం వెళుతున్నాం. మన విద్యార్థులు నేషనల్ లెవెల్ క్యాంపుల్లో కూడా మనం పాల్గొంటున్నాం. ఇదంతా కూడా ఎస్కేపీ ద్వారా మనకు లభిస్తున్నటువంటి ఒక భిక్షగా నేను భావిస్తాను. మరి మన కళాశాలలో అనేక రకాలైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయి. మనము గత సంవత్సరమే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్కి కూడా మనం ఎంపిక కావడం జరిగింది. పిఎం ఉషా స్కీమ్ అనే ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కూడా మనం పొందడం జరిగింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ద్వారా మేడం దాదాపుగా 10 కోట్లతో మనకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. దాదాపు 6 కోట్లతో హాస్టల్ బిల్డింగ్, దాదాపు 200 మంది విద్యార్థినులకు, గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్కు మనం హాస్టల్ నిర్మించబోతున్నాం. ఇక రాబోయే 3 లేదా 4 నెలల్లో మనకు మంచి హాస్టల్ వసతి మనకు లభిస్తుంది. విద్యార్థినులు తప్పనిసరిగా మీరు బాగా చదువుకోవాలి. ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళనవసరం లేదు. మన గుంతకల్లోనే మీ అందరికీ కూడా మంచి వసతి సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఈ పిఎం ఉషా స్కీమ్ కిందనే దాదాపుగా ఒక 5-6 ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనకు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది మేడం. అందులో భాగంగా రీసెంట్గా మనము లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ వీటిపైన మనకు 15 రోజుల ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఆ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో 100 మంది బాలికలు ట్రైనింగ్ పొందడం జరిగింది. అలాంటి కోర్సులే ఇంకా కొన్ని మనం చేపట్టబోతున్నాం. ఇప్పుడే ఇందాకనే 10:30 నుంచి 11:30 వరకు మన కమిషనర్ గారు ఈ కోర్సుల గురించి మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా మనకు స్టేట్లోనే 5 కాలేజీలు మాత్రమే ఈ పథకం వచ్చింది. అందులో మన కళాశాల ఒకటి కావడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మరి నేను 2023 ఆగస్టులో ఈ కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్గా రావడం జరిగింది. గతంలో నేను కూడా ఇక్కడ విద్యార్థిగా చదువుకున్నాను. గతంలో నేను కూడా ఇక్కడ దాదాపు 20 సంవత్సరాలు అధ్యాపకుడిగా పనిచేయడం జరిగింది. ఆ మమకారంతో, ఆ అభిమానంతో నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నాను అని నేను భావిస్తున్నాను. మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు, స్థానిక నాయకులు అందరూ కూడా మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే మనకు ఎమ్మెల్యే సోదరుల యొక్క సౌభ్రాతృత్వంతో, వారి యొక్క కృషితో మనకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా మనకు లభిస్తూ ఉంది. అవునా కాదా? మనందరికీ కూడా నేను వచ్చిన తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకం కూడా మన ఎమ్మెల్యే సోదరుల యొక్క సహకారంతో, వారి యొక్క కృషితో మనకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా రావడం అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కళాశాలలో ఎక్కడా కూడా
ఉచిత మధ్యాహ్న భోజన పథకం లేదు. అలాంటి ఉచిత మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది మన గుమ్మనూరు జయరాం గారు, గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారు వారి యొక్క కృషి వలన, వారి యొక్క దాతృత్వంతో మనకు మధ్యాహ్న భోజనం అనేది ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులందరికీ కూడా మనకు మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేది లభిస్తుండడం చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మరి కళాశాలలో జరుగుతున్నటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. అలాగే పూర్వ విద్యార్థులు కూడా మనకు చాలా చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే శ్రీ డి చట్టనాథన్ గారు 1979 బ్యాచ్ విద్యార్థి. ఇక్కడ ఆయన ఇంటర్మీడియట్ మాత్రమే చదివారు. తర్వాత బీకామ్లో కొంతకాలం మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత ఆయన అగ్రికల్చరల్ బిఎస్సికి వెళ్ళిపోయారు. ఆ 2 ఏళ్ళు చదివినటువంటి మమకారంతో శ్రీ చట్టనాథన్ గారు కోట్ల రూపాయలు మన కళాశాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. దాదాపుగా 2 కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి, ఇప్పుడు ఈ బెంచీలన్నీ కూడా దాదాపు 300 డెస్కులు, అలాగే దాదాపుగా 10,000 నోట్బుక్లు, ప్రతి సంవత్సరం మీకు నోట్బుక్లు ఉచితంగా అందిస్తున్నాం. అదేవిధంగా 30 కంప్యూటర్లు, అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి ఇతర సౌకర్యాలు కూడా మనకు డాక్టర్ చట్టనాథన్ గారు వలన లభించడం అనేది ఈ సందర్భంగా వారిని కూడా మనం మననం చేసుకోవాల్సినటువంటి, గుర్తు చేసుకోవాలి, వారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ విధంగా మన కళాశాలలో అనేక రకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ అవకాశాలని సద్వినియోగపరచుకునేటట్టుగా మన కళాశాలలో జాయిన్ అయినందుకు వారందరూ కూడా ధన్యులే అని నేను భావిస్తాను. మీ అందరూ కూడా అదృష్టవంతులే అని నేను భావిస్తాను. అవునా కదా? మరి మన గెస్ట్ల గురించి ఒక 2 మాటలు చెప్పుకోవాలి. మేడం అనురాధ గారు, నేను కొత్తగా ఇక్కడ 1990లో ఇక్కడ లెక్చరర్గా జాయిన్ అయినప్పుడు మేడం గారు ఇక్కడ విద్యార్థిగా ఉన్నారు. బిఏ హెచ్ఈపి గ్రూప్లో చదివారు. మేడం గారు తర్వాత ఇక్కడ బిఏ గ్రూప్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవారు. ఈ స్టేజ్ మీదే ఎన్నో పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. భరతమాత మోనో యాక్షన్ కూడా ఇక్కడే చేశారు. మేడం మాకు కూడా గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడే ఇందాక మనం ఫొటోస్లో కూడా చూసాం. మేడం గారు తర్వాత ఎంఏ హిస్టరీ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఎంఏ హిస్టరీ చేసుకున్నారు. తర్వాత అంచెలంచెలుగా గ్రూప్ 2 సర్వీస్లో ఉద్యోగం పొంది అంచెలంచెలుగా ఉన్నత స్థాయికి వెదిగి ఈరోజు మన ముందు ఒక ముఖ్య అతిథి స్థాయిలో ఉండడం అనేది నిజంగా మన ఎస్కేపి కళాశాల చాలా మంచి వరాన్ని ఇచ్చింది, మంచి విద్యార్థులను ఇచ్చింది అని చెప్పడానికి ఇక్కడే తార్కాణం. మరి అలాగే బిఎస్ కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడే పూర్వ విద్యార్థి. సార్ కూడా ఎల్ఎల్బి చేశారు, అడ్వకేట్గా ఉన్నారు, ఒక లీడింగ్ అడ్వకేట్గా ఉన్నారు. అలాగే హెచ్ఆర్డి మెంబర్గా ఉన్నారు. అలాగే స్టాండింగ్ కౌన్సిల్, మున్సిపాలిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉన్నారు. అలాగే వారు కూడా మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. అలాగే మాధవరావు గారు మీ అందరికీ తెలుసు, మన పూర్వ విద్యార్థి. ముఖ్యంగా నాకు డైరెక్ట్గా బీజెడ్సీ విద్యార్థి, నాకు 3 ఏళ్ళు విద్యార్థి. మాధవరావు గారు కూడా మన కళాశాలకు నిత్యము సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు. నిన్ననే మనము జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహానికి మనము నివాళులు అర్పించాం. జ్యోతిరావు పూలే విగ్రహం, ఆ నిలువెత్తు విగ్రహం రావడానికి ముఖ్య కారకులు మరి మహనీయుల సేవా సంస్థ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేసి, ఆ సంస్థ ద్వారా మాధవరావు గారు మన కళాశాలలో మంచి విగ్రహాన్ని నెలకొల్పి బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి అని నిత్యం కృషి చేస్తున్నటువంటి వారిలో మాధవరావు గారు కూడా ఉన్నారు. సో వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి సందర్భం నేను చాలాసార్లు మీతో మాట్లాడుతుంటాను, మరి ఇది సందర్భం కాదు, ఎక్కువ నేనే సమయం తీసుకోకూడదు. మరి తర్వాత కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా ఐక్యూఎస్సీ కోఆర్డినేటర్ గారిని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ అన్నాను. Your elaborate, wonderful message regarding our institution. Now, before we invite our guests to the for the speeches, may I request Srimati B. Vanishri ma'am, in charge of chemistry department, to present the biodata of our esteemed guests. Good afternoon to everyone, respected dignitaries on the dais, off the dais, and my dear students. I am honored to introduce Dr. B.S. Krishna Reddy Garu, a distinguished advocate,
known for his commitment to public service. He serves as the State Secretary of the TDP Legal Cell and also works as the Municipal Standing Council. He is dedicated member of the SKP Government Degree College Development Committee. He acts as the National Vice Chairman of National Human Rights Protection Forum and President of the Andhra Pradesh State Human Rights Organization. Let us extend a warm and respectful welcome to Krishna Reddy Garu with a big round of applause. Next, it's my privilege to introduce an inspiring personality, Srimati K. Anuradha Garu, a true symbol of determination, discipline, and dedication. Madam Anuradha Garu completed her schooling and intermediate in Guntakal, graduated from SKP Government Degree College, and completed her MA in History from SV University, Tirupati. Reflecting her commitment to continuous learning, she began her career as a teacher, but with higher aspirations, cleared Group 2 services in 2005. She served as Deputy Tahsildar, later as Tahsildar, and went on to take up key responsibilities as RDO, District Project Manager, and Special Collector for the Sri Salem project. She also worked for HNSS project, that is Handri Niwas Sujala Shravanti project. Since 2020, she has been working as a Deputy Collector in Kurnool district, serving with the same integrity and dedication. Anuradha Madam's journey from a teacher to a Deputy Collector is truly inspiring to all of us. We are truly honored to have such an esteemed and motivating chief guest with us today. It is my privilege to introduce another guest today, that is Dr. S. Madhavrao Garu. He is old student of this college. Now he is working as high school teacher. He is also our Principal Lakshmaya Sir's student. Let us welcome Dr. Madhavrao Garu with a big round of applause. I thank Principal Sir for giving me this opportunity to introduce our chief guest today. Thank you one and all. ఆ విధంగా నడిచింది. ఆ తర్వాత పీజీ వెళ్ళడానికి వెళ్తే చాలా మంది అపోజ్ చేశారు, ఆడపిల్లని అంత దూరం పంపించడం ఎందుకు అని. అంటే నేనే ఫస్ట్ అమ్మాయి వేరే ఊరు దాటి, మా క్యాస్ట్ల గురించి చెప్తున్నాను, అంటే సొసైటీ గురించి కాదు, ఫస్ట్ అమ్మాయి నేనే పీజీ వరకు వెళ్ళాను. వచ్చిన తర్వాత కూడా హాలిడేస్లో వచ్చినా చాలామంది నన్ను తిట్టేవాళ్ళు, ఎందుకు అంత దూరం వెళ్తున్నావు, ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది. మనము ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా కూడా వేరే ఊరు వెళ్ళాము కదా, నేను స్వతంత్రంగా ఉన్నాను అనుకోవడానికి కాదు. ఎక్కడున్నా మనకు ఒక సర్కిల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. మనం ఆ సర్కిల్లోనే ఉండాలి. అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సర్కిల్ అనేది అవసరము. రెండు దారులు ఉంటాయి, అందరికీ మంచి చెడు ఉంటాయి. ఎక్కడ వెళ్ళాలనేది ఆప్షన్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. కాబట్టి మన రాయలసీమలో కరువు జిల్లాగా ఉంది మనకు రాయలసీమ. మనకు చదువు తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు. చాలామంది కుటుంబాల్లో ఇదే ఉంటుంది. మన అనంతపురం నుంచి వివిధ హోదాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే మనకు వర్షాలు సరిగా పడవు ఇక్కడ. ఎట్లా పడవు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుసు, మనది రికార్డ్ అనమాట. వర్షపాతం తక్కువగా ఉండేది. ఎంత రికార్డ్ అంటే నాకు గ్రూప్ 2లో అనంతపురం జిల్లా అంటే ఒక క్వశ్చనే దీని మీద అడిగారు, మీ అనంతపురం జిల్లా స్పెషాలిటీ ఏంటి చెప్పండి అని. ఇక్కడ మన వరల్డ్ రికార్డు తిమ్మమ్మ మరిమాన్ ఉంది, అది కాకుండా ఇంకా ఏముంది అన్నారు. రాజస్థాన్లోని జైసల్మీర్ తర్వాత అతి తక్కువ వర్షపాతం కురిసే జిల్లా సర్మాది అన్న. ఇంకా ఒకటి ఏంటి అన్నారు. మన నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు యునానిమస్గా ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రపతి ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు. వెరీ గుడ్, ఇది మీ జిల్లాకి ప్రత్యేకతలు అన్నారు చైర్మన్ గారు, ఏపీపీఎస్సీ చైర్మన్ గారు అప్పుడు. అందుకని పేదరికం అనేది అందరికీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఒకే ఉద్దేశంతో మనకి చదివిస్తారు, మనలాగా వాళ్ళు ఉండకూడదు, మనలాగా వాళ్ళ జీవితాలు ఉండకూడదు, ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి అని చదివిస్తారు. కాబట్టి మీరందరూ కష్టపడి చదవాలి, ఇష్టపడి చదవాలి. సక్సెస్కి షార్ట్ కట్స్ అంటూ ఏం లేవు, కష్టపడడం ఒకటే ఉంటుంది.
ఇప్పుడు అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. మాకు తినటానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది. చాలా ఒక పూట 2 పూటలు తిన్న పరిస్థితులు కూడా మేము ఫేస్ చేసాము. స్టోర్ రూమ్లో రైస్ తోటే మేము మా బాల్యం అంతా పెరిగింది, డిగ్రీ పీజీ వరకు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీకు బెటర్గానే ఉన్నాయి మీకు ఫెసిలిటీస్. ఇక్కడ వరకు తీసుకొని వచ్చినారు. మీరు మీ ఫ్యామిలీని ఇక్కడ వరకు తీసుకొని రావాలంటే మీకంటూ ఒక లక్ష్యం ఉండాలి, ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలి అనే ఆకాంక్ష ఉండాలి. ఇక్కడ కాలేజీలో లైబ్రరీలు ఉంటాయి, బుక్స్ ఉంటాయి. మనం రెగ్యులర్ బుక్స్ కాకుండా జనరల్ నాలెడ్జ్ బుక్స్ ఇవన్నీ చదవాలి. పుస్తకం చెప్తుంది, ఒక 25 ఏళ్ళు తల ఉంచుకొని నన్ను చూడు, 100 ఏళ్ళు తలెత్తుకొని బ్రతికేలా నేను చేస్తాను అని. ఓకే, సెల్ ఫోన్లు చూస్తున్నారు అంటే ఓకే, సెల్ ఫోన్లు చూడడం దానికి కూడా 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మంచి చెడు. ఇప్పుడు గూగుల్లో మీరు ఏదైనా బుక్స్ చదువుతుంటారు, ఏదైనా డౌట్ వస్తుంది, అడగంగానే అన్ని వివరంగా చెప్తుంది, ఆ విధంగానే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా మంది మెడిసిన్ సీట్లు తెచ్చుకుంటున్నారు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సక్సెస్ అవుతున్నారు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు. నేను గ్రూప్ 2 రాసేటప్పటికి అందరికి గుంటకల వాళ్ళకైతే ఐడియా ఉంటుంది. క్రౌన్ టాకీస్ ఉంటుంది, అక్కడ ఒక జిరాక్స్ సెంటర్ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి వారానికి ఒకసారి వెళ్ళి ఏదైనా నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయేమో అని చూసి వచ్చేదాన్ని. అక్కడ ఒక అతను అది బోర్డు మీద రాసేవాడు, ఎప్పుడు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి ఇవన్నీ రాసేవాడు అనమాట. నేను వెళ్ళి తీసుకొని అక్కడే కొనుక్కొని అప్లై చేసి వచ్చేదాన్ని. అంటే ఆ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, నెక్స్ట్ ఇది చదవాలని చెప్పడానికి కూడా ఎవరు లేరు. నేనే ఓన్గా అక్కడ వెతుక్కోవడము, ఎక్కడున్నాయని చూసుకోవడము. ఇప్పుడంటే అందరికి అరచేతిలోనే నోటిఫికేషన్స్ తెలుస్తున్నాయి, అన్ని వివరాలు తెలుస్తున్నాయి. నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కనీసం ఒక 10 మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి అరే మనం కూడా ఇది రీచ్ అవ్వడం ఏం పెద్ద కష్టం కాదు, కష్టపడితే ప్రతి ఒక్కరు రీచ్ అవ్వగలరు అని అనుకుంటారని, అందరూ ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించి మన కాలేజీకి మంచి పేరు తీసుకొని రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇవన్నీ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు చదువుతున్న ఫెసిలిటీస్ మాకు ఏమీ లేవు. షెడ్లు ఉండేవి మాకు, వర్షం వస్తే ఆ వర్షంలో నుంచి మేము నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇక్కడ గుంతలు ఉండేది, మా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళాలంటే మధ్యలో గుంతలు, నీళ్లు ఆగేవి, చెట్ల కింద ఉండేవాళ్ళం. ఇవన్నీ అంటే అవన్నీ స్వీట్ మెమరీస్. ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ స్వీట్ మెమరీస్. జీవితంలో ఎప్పుడు మన సక్సెస్ అయితే స్వీట్ మెమరీస్ గా చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా సారు, ప్రిన్సిపల్ సారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా మా డిగ్రీ స్టార్ట్ అయింది. సార్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు. సార్ ఏమాత్రం మారలేదు. అలా ఎలా సార్ అసలు నాకు అర్థం కాదు. సార్ వల్ల నాకు ముందు తెలుసు. సార్ వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ ఇంట్లో నేను చిన్న పాపలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని. నేను మా ఇంటి ఎదురు ఉండేవాళ్ళు, సార్ ఉండేవారు కాదేమో కానీ వాళ్ళ అన్న పెద్దన్న వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఎక్కువగా పెరిగాను. 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళ వరకు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాను. ఆ విధంగా సార్ కూడా నాకు తెలుసు. స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఏం చెప్తున్నాను అంటే అందరికీ ఉండేది 24 గంటలు. అంబానీకైనా ఎవరికైనా 24 గంటలే ఉంటాయి. మెయిన్ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. నేను చదువుకునేటప్పుడు మా అమ్మ వచ్చి చదువుకుంది చాలే, ఏమి ఇంట్లో పని ఎవరు చేయాలి అనేది టైం మేనేజ్మెంట్ అక్కడ కూడా వేసుకునేదాన్ని. 4 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు చదువుకోవడము. అంటే పీజీ అయిపోయిన తర్వాత నేను 1 వీక్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ల నుంచి బుక్స్ తెచ్చుకొని 4th to 10th డిగ్రీ వరకు టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టుకొని మెటీరియల్ అంతా తీసుకోవడము, అప్డేట్ కోసం కాంపిటేటివ్ బుక్స్ చదవడము, ఇవన్నీ చేసేదాన్ని. కోచింగ్ ఏం తీసుకోలేదు. 4 to 7 ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 to 7 చదవడము, 7 to 11 ఇంటి పని అంతా చేయాలి, తర్వాత చదువుకోవాలి, మళ్ళీ సాయంత్రం ఇంటి పని చేయాలి. ఇప్పుడు అందరికీ ట్యాప్స్ తిప్పితే నీళ్ళు వస్తున్నాయి, మేము బోరింగ్ కొట్టాలి. అప్పుడు అన్నీ మేమే చేసేవాళ్ళము, వాషింగ్ మిషన్లు అన్నీ వచ్చినాయి. అంటే నేను ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర చాలా టైం ఉంది,
24 అవర్స్ లో మీరు 8 అవర్స్ నిద్రపోయినా ఇంకా మీకున్న టైం అంతా 16 అవర్స్ మీరు ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటిల్ వేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటారా, లేకుంటే టైం వేస్ట్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లాగా డెవలప్ అయిన వాళ్ళని, అంటే ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ నిలబడిపోతారా? అది మీ చేతుల్లో ఉంది. ఎందుకు అనుకోకూడదు? నేను ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలని ఎందుకు అనుకోకూడదు? ఎందుకంటే అవకాశాలు అందరికీ సమానంగా ఉంటాయి, ఎక్కువ తక్కువ ఏమీ ఉండవు. వాళ్ళు ఆ అవకాశాలను అదృష్టాలుగా మార్చుకోవడానికి రాత్రి పగలు కష్టపడాలి. కష్టపడితే సక్సెస్ మీ చేతుల్లోకి వచ్చి చేరుతుంది. ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్న ఈ కాలేజీ గౌరవాన్ని పెంచే దిశగా మీరందరూ కృషి చేసి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండడానికి అందరూ రాత్రి పగలు కష్టపడి మంచి స్థాయిలో ఉండాలి. సార్ ఎంత గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు, మా స్టూడెంట్స్ అని చెప్పుకుంటున్నారు. మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటే గురువులకు తల్లిదండ్రులు కాదు, మీ ఫ్యామిలీ బాగుపడుతుంది. తల్లిదండ్రులు కూడా ఎక్కడ ఉంటారు, మీరు ఉద్యోగం చేస్తే ఎక్కడ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మీ ఫ్యామిలీని రన్ చేయాలి కదా, ఉన్నతంగా రన్ చేయాలి కదా, మీరు సొసైటీలో మంచిగా ఉండాలి. కాబట్టి అందరూ బాగా కష్టపడి చదివి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండి మీరు కూడా అతిథులుగా ఒకప్పుడు ఇక్కడికి రావాలని అందరికీ ఆశీర్వదిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Thank you so much, ma'am, for sharing your emotions, thoughts, and experiences with our students. Your journey from this campus to a successful officer truly inspires our students. Now, to continue this flow of inspiration, I now humbly invite Sri B.S. Krishna Reddy Garu, Advocate, Standing Council, Guntakal Municipality, to address the students. Dr. Madhav Rao sir to address our students. ఇవాళ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి రాయలసీమలోనే ప్రముఖ పేరైనటువంటి 58 ఏళ్ల చరిత్ర గల మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే ఆశయాలతో, సేవా దృక్పథంతో విద్యార్థుల్లోన గురువుల్లోన దూసుకుపోతున్నటువంటి మా కళాశాలలో ఈరోజు ఫ్రెషర్స్ డే జరుపుకున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా నా యొక్క అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ముఖ్యంగా ఈనాటి కార్యక్రమానికి పూర్వ విద్యార్థిగా ఇక్కడికి రావడం నిజంగా మేము చేసుకున్న అదృష్టంగా భావిస్తూ, మా గురువు గారు మళ్ళీ స్నేహితుడు, అన్న, మరి శ్రేయోభిలాషి అనేటువంటి డాక్టర్ లక్ష్మయ్య గారికి ఆయన శిష్యునిగా ఈరోజు మాకు స్థానం ఇస్తూ, అదేవిధంగా మళ్ళీ దాదాపు 30 ఏళ్ల కిందట ఈ కళాశాలలో చదువుకున్న మా ఫ్రెండ్స్నే ఈరోజు గెస్ట్గా పిలిచడం మా గురువు గారికి మరి కళాశాల అధ్యాపక బృందానికి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ ఆనాటి గుర్తులు మీతో పంచుకుంటూ, మళ్ళీ స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి అనురాధ గారు, మరియు మా సోదరుడు ఈ కళాశాలలో మా జూనియర్గా ఉంటూ కళాశాల అభివృద్ధి కృషి చేస్తున్నటువంటి కృష్ణారెడ్డి గారు, మరి వీళ్ళందరినీ కూడా ఆహ్వానించినందుకు కళాశాల బృందానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ విద్యార్థులారా, మళ్ళీ ఈరోజు మనం అనుకుంటే సాధించలేదంటూ ఏమీ లేదు. మరి ఇదే కళాశాలలో ఒక సాధారణ విద్యార్థిగా, ఒక రైతు కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తులుగా మేము ఈరోజు కళాశాలలో ఆ రోజు అడుగుపెట్టినప్పుడు ఇలాంటి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం లేదు, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు ఉండేవి. మళ్ళీ ఈరోజు మీ అదృష్టమేమో కానీ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈరోజు ఇలాంటి వాతావరణంలో ఇలాంటి షెడ్లు ఉండేవి కాదు. మళ్ళీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరందరూ కళాశాలలో మంచి ఉద్దేశంతో చేరి మళ్ళీ ఈరోజు అట్టడుగు సామాజిక వర్గాలకి మళ్ళీ ఆనాడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే గారు సమాజం వలన విద్య అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఆనాడు దాదాపు 100 ఏళ్ల క్రితమే సమాజం కోసం పిలుపునిచ్చిన వ్యక్తిగా ఈ కళాశాలలో ఆ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. మళ్ళీ ఈరోజు విద్యార్థుల్లోన నైతిక విలువలు ఇవన్నీ కొరవేరుతున్న తరుణంలో మన కళాశాల విద్యార్థులంతా కూడా ఆదర్శభావంతో ముందుకు పోవాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థులుగా ఒక మహనీయుల సంస్మరణ సేవా సమితి అనేది స్థాపించి, మరి మీ అందరిలోన సమాజంలో విలువలు కలిగినటువంటి మహనీయుల ఆదర్శ భావాలతో మనం పోతే తప్ప ఎవరు ఈరోజు మనల్ని గుర్తించరు. నాకు ఫలానా సినిమా యాక్టర్ ఉన్నాడు, ఫలానా రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు, నేను ఫ్యాన్స్ అని చెప్పేసి
వాళ్ళ స్టైల్లో కటింగ్లు కొట్టుకొని వాళ్ళ స్టైల్లో డ్రెస్సులు వేసుకొని పోతే ఏ ఒక్కరు కూడా ఈరోజు మనం ఆదరించే పరిస్థితి లేదు. నాకు మహనీయుల ఆదర్శాలతో ఉన్నాం. పలానా గురువు సంబంధించిన ఆ గురువు శిష్యునితోనే చదువుకున్నానని చెప్తే సమాజం మనల్ని గుర్తిస్తుంది, మనల్ని గౌరవిస్తుంది. మన తల్లిదండ్రులకి ఈరోజు తెలిసిందల్లా మళ్ళీ ఈ రోజు ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే కేవలం గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళే. మళ్ళీ ఈరోజు చూస్తున్నాం, మనకి ఈరోజు మన కుటుంబానికి గిఫ్ట్ ఏం అంటే ప్రకృతి ఇచ్చేది అతివృష్టి అనావృష్టి. మళ్ళీ అతివృష్టి అనావృష్టి మధ్య కొట్టుమిటాడుతున్న తరుణంలో మనము తల్లిదండ్రులకి, గురువులకి, సమాజానికి చేరు తీసుకొని వచ్చేది కేవలం ఒక విద్య మాత్రమే. ఆ విద్య వల్ల ఈరోజు స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా అయ్యి మీకంటే ముందు ఒక స్థానంలో ఇటు కూర్చున్నప్పటికీ, మళ్ళీ ఒక లాయర్ అయినప్పటికీ మా మధ్య స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగిస్తూ ఒకరికొకరికి ఆదుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఆ రోజు కళాశాలలో చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉండేవి. విద్యార్థులుగా మేమందరం డిస్టింక్షన్ స్టూడెంట్ అయినప్పటికీ ఆ రోజు విపరీతమైన రాజకీయ వాతావరణం, గ్రూపులు ఉండేవి. మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తూ ఉంటే ఈరోజు టీవీలో వచ్చినప్పుడు, ఈవిడేదో చిన్న ప్రోగ్రాం వచ్చినప్పుడు మీరందరూ కలిసికట్టుగా ఈలలు వేయడం, కలిసికట్టుగా చప్పట్లు కొట్టడం, మీ ఐకమత్యానికి, మీ స్నేహభావానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము చదువుకునే టైంలో అక్కడ గ్రూపు, ఆడ గ్రూపు, ఆయన విధులు వేస్తే ఈయన ఎదుర్కొంటారు, ఈయన గ్రూప్ వేస్తే ఈయన ఎదుర్కొంటారు. మళ్ళీ మీరందరూ ఐకమత్యంతో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ వాతావరణం ఉంటే నేను కూడా మీతో కలిపి ఒక వీలు వేద్దామా అనిపించింది. మరి ఇలాంటి విద్యార్థులు ఉండడం ఈ కళాశాల అదృష్టం. మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మళ్ళీ ఈరోజు గురువు గారు అయినటువంటి ఈరోజు లక్ష్మయ్య సార్ గారితో నా చదువు అయిపోతే మా బంధం విడిపోలేదు. ఆయనతో పాటు ఈ కళాశాల అధ్యాపకులు ఉన్నామంటా కూడా నా వెనక నిలబడిన పరిస్థితి. మళ్ళీ ఒకనాడు కళాశాలలో విద్యార్థి సంఘాలు, విపరీతమైన రాజకీయ వాతావరణం, బయట వ్యక్తులు వచ్చి ఆ రోజు లెక్చర్స్ కూడా నిలదీసే పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి వారికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పేసి సిల్వర్ జూబ్లీ ఇయర్లో మేమందరం కూడా కళాశాలలో అనురాధ మేమందరం చదువుకునే టైంలో మరి అలాంటి వ్యక్తులకు బుద్ధి చెప్పాలంటే ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ మాకు చదువు తప్పితే వేరే పరిజ్ఞానం లేనప్పటికీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ రోజు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి మేమేదో గెలిచి అప్పట్లో అదే రాజకీయం ఏంటి ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీనో అవే వాతావరణం కాదు, కళాశాల వాతావరణాన్ని మంచి వాతావరణం నిలబెట్టాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఎలక్షన్ జరుగుతున్న అవమానాల్ని నిలబెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు రావడం, మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, అలాంటి నీచ నికృష్ట వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసే వ్యక్తుల్ని ఓటగొట్టడం జరిగింది. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆనాటి ఐకమత్యం, ఆనాటి దృఢ సంకల్పం వల్ల మేము అవన్నీ ఎదుర్కొంటూ చదువుకుంటున్నాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు కేవలం చదువు తప్పితే వేరే వ్యాపకాలు లేవు. ఆ చదువు అన్నా కూడా చెడు వ్యసనాలకు లేకపోకుండా అవన్నీ మనకు దూరంగా ఉంటూ చదువుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాం. మళ్ళీ గురువుకి మాకు సంబంధాన్ని ఎందుకు నిలబెట్టుకుంటున్నామంటే, మరి ఆ రోజు ఎలక్షన్స్ లో మేము అన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా మా చదువు ఆ రోజు సంకనాకు పోయింది. అంటే డిగ్రీ డిస్టింక్షన్ కావాల్సిన రాజకీయ వాతావరణంతో ఒక్క సంవత్సరం పాటు మూలగబడిపోయిన పరిస్థితుల్లో మరి ఇలాంటి లక్ష్మయ్య సార్ లాంటి వ్యక్తులు మళ్ళీ వచ్చి మా ఇంటి తలుపు తట్టి వీరందరూ చదువుకోవాలా అని చెప్పేసి మమ్మల్ని చదువు వైపు బాట పట్టించడం, చదువు కేవలం అక్కడే ఆగిపోకుండా ఎంఎస్సి, ఎంఈడి, పిహెచ్డి, ఎస్వి యూనివర్సిటీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక విద్యా సంస్థల్లో చదివగలిగినామంటే కేవలం ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి లెక్చరర్స్ వాళ్ళ సహాయ సహకారాల వల్లే. మీకు కూడా చెప్పేది ఏమంటే, మంచి లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ఇలాంటి లెక్చరర్స్ తో మీరు కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉంటూ వాళ్ళ సదుద్దేశంతో వాళ్ళ గైడెన్స్ తో మీరు ముందుకు పోయారంటే మంచిగా తయారవుతారని చెప్పేసి మీకు తెలియజేసుకుంటున్నా. మరి ఇలాంటి పరిస్థితులు అన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక గురువుగా, ఒక మిత్రులుగా, మరి శ్రేయోభిలాషులుగా మీరందరూ కూడా ముందుకు రావాలని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటుంటూ, ఇంకొక ముఖ్య విషయం, మళ్ళీ ఈరోజు చదువు ఉన్నందువల్లనే మనం ఈరోజు ఇంత సమాజంలో గౌరవిస్తున్నారు కాబట్టి మరి ఈరోజు మన గుంటకల్ ఎమ్మెల్యే గారు అయినటువంటి గుమ్మనూరు జయరాం గారు కూడా అన్న మళ్ళీ కళాశాలలో ఎంతో మంది పేద విద్యార్థులు ఉంటున్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి చదువుతో పాటు భోజన సౌకర్యం కల్పించాలంటే ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు అంతా కూడా చదువుకునే దానికోసం పిల్లలందరూ కూడా భోజన సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశారు. త్వరలో మీకు అందరూ కూడా మంచి ఉద్యోగ వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో చదువుకునే టైంలో కల్పించాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆ రోజు అనురాధ గారు ఈరోజు ఎలక్షన్ లో క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా డిగ్రీ స్థాయిలోనే కాంపిటేటివ్ వాతావరణం మన ఎట్లా ఉండాలా, కాంపిటేటివ్ చదువులు చదవడానికి పిల్లల్లో పరిజ్ఞానం కలగాలని చెప్పేసి అప్పట్లోనే ఆ అనురాధ ఆ రోజు విద్యార్థులకు అందరికీ పరిచయం చేసి మేమందరం ఎస్వి యూనివర్సిటీలో పోయినప్పుడు కూడా ఆమె మాకంటే ఓ రోజు సీనియర్ విద్యార్థి, మళ్ళీ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ర్యాగింగ్, వాళ్ళు చదువుకోవాలంటే ఇబ్బందులు, మహిళ అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజు
మా వైపు అంతా గారు మాకు మార్గదర్శనం చేసిన ఘనత అనురాధది. మళ్ళీ ఈరోజు చెప్తా ఉంటే ఆమె కష్టాలు చెప్తా ఉంటే ఆమె కష్టాలకి వాళ్ళ కుటుంబానికి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి. వాళ్ళు కష్టపడితే సాధించలేనిది అంటూ ఏమీ లేదు. మీరు పక్కన పెట్టాల్సిందంతా కొద్ది టైం సెల్ పక్కన పెట్టడము, కొన్ని వ్యాపకాలకు దూరంగా ఉంటే మన తల్లిదండ్రుల కళలు కన్నా దాన్ని నెరవేర్చుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా నేను తెలియజెప్పేది ఏమంటే మనలో సేవా దృక్పథం, నిజాయితీ, నిర్భయత్వం, ధైర్యం, తప్పు చేయలేని పరిస్థితి ఉంటే ఏదన్నా సాధించవచ్చనే చెప్తున్నా. మరి నేను ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశా. మళ్ళీ నాకేం పెద్ద డబ్బు ఉందని కాదు, బలమైన సామాజిక వర్గ వ్యక్తులు కాదు, కేవలం గురువులు అండదండలు, ఫ్రెండ్షిప్, స్నేహితులు అండదండతో. మళ్ళీ ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఎదిరించి మీ వల్ల విద్యా వ్యవస్థ నాశనం అవుతుంది, మరి ఈ విద్యా వ్యవస్థ బాగుపడాలంటే మళ్ళీ అలాంటి వ్యక్తులు అని చెప్పి ఎదురొట్టి ఎన్నికల్లో నిలబడి ఓడిపోయినప్పటికి కూడా నేనేమాత్రం నిరాశ చెందలే. గెలుపు ఓటములు సహజమే. మీరు కూడా గెలుపు ఓటములు ఎదుర్కొంటూ నాలాగా ఇంకా కొంతమంది ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు రావాలని చెప్పేసి నేను తెలియజేసుకుంటూ, మళ్ళీ ఉద్యోగం లేనప్పుడు కూడా మరి కళాకి సంబంధించిన మిత్రులందరూ కూడా, లక్ష్మయ్య సార్ వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు ఖాళీగా ఉండకూడదు, నువ్వు ఏదైనా కానని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కూడా మళ్ళీ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా ఎస్వి యూనివర్సిటీలో మేము చదివేటప్పుడు మళ్ళీ ఎస్వి యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు అంటే మా మీద ఒక రకమైన ఇష్టం కలిగిన వ్యక్తి. మేము ఆ రోజు కళాశాలలో విద్యార్థి ఎన్నికలు పాల్గొనేటప్పుడు ఒక బ్యానర్ పైన పోటీ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఒక సాధారణ ఎమ్మెల్యే మాతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ ఈరోజు కేవలం నా చదువు, నాలో మండితనం నాలో చూసి మళ్ళీ నాకు పోస్ట్ ఇచ్చి రిజైన్ చేసిన వద్దనుకున్న పోస్టు మళ్ళా నాకు ఇవ్వడం అంటే ఇదంతా ఆశామాషి కాదు. మీరందరూ కూడా క్రమశిక్షణగా ఉంటూ చదువులో ముందుంటూ మీరందరూ పైకి రావాలని తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ ప్రెసెంట్ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ. Good morning and welcome to the Freshers Day celebrations, sir. On behalf of SKP Degree College, we are welcoming you. Welcome, sir. With immense pride, I invite today's guest of honor, Sri Gummanuru Narayana Swami, TDP in charge, Guntakal town, to please come on to the dais, sir. I also invite TDP State Secretary Sri Ram Mohan Rao onto the dais. Sir Ram Mohan sir, please come on to the dais. I also invite Padmasali State Director Sri Purushottam Garu onto the dais. Thank you, sir. I request Single Window Chairman Talari Mastanappa to come on to the dais. Thank you, sir. Thank you for joining us. Advocate Krishna Reddy sir to please deliver his address. గౌరవనీయులు మన ఎస్కేపి కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు లక్ష్మయ్య గారికి మరియు ముఖ్యంగా ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి మన ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం గారి సోదరులు గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి వారికి మరియు ముఖ్యంగా మాతో పాటు ఇదే కళాశాలలో చదివిన సబ్ కలెక్టర్ గారు అనురాధ గారికి మరియు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్ర కార్యదర్శి కరణం రామ్మోహన్ గారికి అలాగే పద్మశాలి డైరెక్టర్ సంతోష్ గారికి పురుషోత్తం గారికి మరియు మన సింగిల్ విండో చైర్మన్ మసనప్ప గారికి కళాశాల సిబ్బందికి మన విద్యార్థులకు ప్రెస్ వారికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేయడం అనగా ఈ కళాశాలలోనే 1990లో ఒక స్టూడెంట్ నేను. అంటే ఈ కళాశాలలో చదివిన విద్యార్థిగా
ఇంటర్మీడియట్ తో నుంచి డిగ్రీ వరకు కంప్లీట్ చేసి ఈ కళాశాలలోనే రాజకీయం నేర్చుకునే వ్యక్తిని. ఈ కళాశాలే నాకు అన్ని మెలకువలు నేర్పిన ఈ ఎస్కేపి కళాశాల. ఆ రోజుల్లో ఎస్కేపి కళాశాలలో సీట్ రావాలంటే అంత ఆశామాషి కాదు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మెరిట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే సీట్ వచ్చేది. గుంతకల్ పట్టణంలో ఉన్న కళాశాలలో ఇది ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి కళాశాల. ఇది ముఖ్యంగా ఈ కళాశాలలో చేరాలంటే సీట్ మెరిట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే లీజ్ చేసేవాళ్ళు. మీకు సీట్ వస్తాయంటే ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసి, మరి ఇంటర్మీడియట్లో హెచ్ఈసి ఈ గ్రూపుల్లో సీట్ మెరిట్ స్టూడెంట్ మాత్రమే, మిగతా వాళ్ళకి సీట్ రాలేదని చెప్పేవారు. దాదాపు ఒక 1200-1300 మంది స్ట్రెంత్తో నడిచింది కళాశాల అప్పుడు. దాదాపు ఆ టైంలో అప్పుడు ఈ కళాశాలలో ఎలక్షన్స్ జరిగేటివి. అంటే అన్ని కళాశాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తము ఎలక్షన్స్ ఉండేటివి. ఈ ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా మేము విద్యార్థి నాయకుడిగా ఈ కళాశాల నుంచే మా యుగం స్టార్ట్ అయింది. విద్యార్థి నాయకుడిగా దాదాపు ఈ కళాశాలలో అనేక విద్యార్థి కోసం పోరాటం చేసి దాదాపు తెలుగు విద్యార్థి స్టూడెంట్గా నేను రాష్ట్ర తెలుగు విద్యార్థి సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు ఈ కళాశాలలో తెలుగు విద్యార్థి స్టూడెంట్స్ 5 మందిని ఎలక్షన్లో గెలిపించిన ఘనత ఒక తెలుగు విద్యార్థి యూనియన్ దక్కింది. ఆ రోజు అప్పుడు ఎస్ఎఫ్ఐ, ఏఎస్ఎఫ్ఐ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ అందరినీ ఆ రోజు అప్పుడు అంత ముందు ఉండేది. మా తర్వాత మేము వచ్చిన తర్వాత ఆ కళాశాలలో వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ విద్యార్థిని గెలిపించారు. మరి మన అనురాధ మేడం గారు అప్పటికే కళాశాల ఎలక్షన్లో లేడీ సెక్రటరీగా కంటెస్ట్ చేసి గెలుపొందారు. ఇదే స్టేజ్ పై అనురాధ మేడం గారు అనేక పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. మరి ఈ మేడం గారికి ఈ కళాశాల నుంచి సబ్ కలెక్టర్గా ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మీ అందరి అభినందనలు కావాలి. ఒక్కసారి తప్పట్లు కొట్టండి. పూర్వపు విద్యార్థి మన విద్యార్థుల్ని మనం గౌరవించుకొని స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతనే ఉంది. ఈరోజు మనం ఒకరోజు మీ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళము ఈరోజు ఇటు కూర్చున్నామంటే మనం ఒక స్థాయిలో ఎంతో కష్టపడి మనం సాధించగలిగితేనే ఇటుకి రాగలుగుతాం. మరి చదువుకుంటేనే ఒక ఉన్నతమైన పదవులు, మరి ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలలో స్థాయి పెంచుకోగలుగుతాం. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రోజు ఎస్కేపి కళాశాలకి రావాలంటే ఇంటర్మీడియట్ స్థాయి నుంచి బస్సు దిగినప్పటి నుంచి కానీ లేకపోతే రూమ్ దగ్గర నుంచి కానీ నడుచుకుంటే ఈ కళాశాలకు వచ్చేవాళ్ళు. ఈరోజు అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు షెడ్లు, బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజు లేవు. ఆ రోజు ఓన్లీ షెడ్లు, కొట్టాలు మాత్రమే ఉండేటివి. అక్కడ ఆ విధంగా చదువుకొని కష్టపడి విద్యార్థులు ఈ కళాశాలలో చదివిన విద్యార్థి ఎక్కడైనా ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం కొట్టే తీరుతాడు. ఉద్యోగమే ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుంటుంది. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి మెరిట్ స్టూడెంట్ అవుతాడు. నాకు తెలిసి ఇంతవరకు ఈ కళాశాల చదివి విద్యార్థి ఎవరు ఎక్కడ ఆట నడిపింది లేదు, రిక్షా నడిపింది లేదు నాకు తెలిసి. కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉన్నా, ఎస్కేపి కళాశాలకు గుంతకల్ పట్టణంలో అంత ఘనత ఉందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. మరి ముఖ్యంగా ఈ కళాశాలకు పూర్వపు విద్యార్థి అయిన డెవలప్మెంట్ మెంబర్గా నన్ను దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కళాశాల డెవలప్మెంట్ మెంబర్గా, అదే పనికి ఎస్కే యూనివర్సిటీ వారు, మరి ఎస్కే యూనివర్సిటీ అధికారులు నన్ను నియమించారు. ఈ ఎస్కే యూనివర్సిటీ వారి అధికారులు ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తారని చెప్పి మన అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా ప్రిన్సిపల్ గారిని అడిగారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని. కాకపోతే ఈ కళాశాలలో ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే టైగర్ గుమ్మనూరు జయరామన్న గారు వచ్చిన తర్వాత మనకు హాస్టల్కి, గర్ల్స్ హాస్టల్కు 6 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ అయినాయి. మరి ముఖ్యంగా సొంత నిధులతో, ఎమ్మెల్యే గారు సొంత నిధులతో పేద విద్యార్థి పల్లెల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు ఏం చేస్తున్నారంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం సొంతంగా ఆయన అరేంజ్ చేశారు.
మధ్యాహ్న భోజన పథకము సొంతంగా తన సొంత ఖర్చులతో ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోకుండా డ్రాప్ అవుట్ కాకుండా పిల్లల్ని చదివించాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఇక్కడ ఉంచి పిల్లలు చదివించి మంచి భోజనం ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి. ఆ ఎమ్మెల్యే గారికి విద్యార్థులు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా అభినందనలు కూడా ఆ రోజు సన్మానించారు కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గారు. మరి మన నారాయణ స్వామి గారి ప్రోద్బలంతో ఇవన్నీ కళాశాలకు మరి రోడ్డు ఈ కాంపౌండ్ ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేయడానికి మన నారాయణ స్వామి గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి ఇవి పోతే మన కళాశాలకు అభివృద్ధిలో భాగంగా చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో భాగంగా విద్యార్థులకు ముఖ్యంగా తెలియజేసేమంటే కళాశాల డెవలప్ అవుతుంది. విద్యార్థులకు హాస్టల్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇక్కడే ఉండడానికి మీకు శ్రేయస్కరమైన వాతావరణం కల్పిస్తున్నారు. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో స్టూడెంట్ స్ట్రెంత్ పెరగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చదువుకోండి. ఇప్పుడు మనం సైన్స్ సోషల్ ఈ సబ్జెక్ట్లో మీరు అంటారు కదా, మీరు ఏది చదివినా మీ మైండ్తో దృష్టి పెట్టండి. నాకు తెలిసి మేము డిగ్రీలో హెచ్ఈపి అంటే హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ హెచ్ఈపి స్టూడెంట్స్, మేము హిస్టరీ స్టూడెంట్స్. మేము మరి హిస్టరీ స్టూడెంట్స్కి మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ప్రిలిమ్స్ ఇట్లాంటి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 ఇట్లాంటి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. మరి అలాగే రెండో విషయానికి వస్తే మ్యాథ్స్ వైడ్ తీసుకుంటే ఇంజనీర్లు మన అబ్రాడ్కి పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది మన కళాశాల నుంచి ఉన్నారు. వారిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరందరూ బాగా చదువుకొని అభివృద్ధికి రావాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా మన కళాశాల అభివృద్ధి కోసం మన ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని మీకు తెలియపరుస్తూ ఈ సందర్భంగా అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి మరియు సిబ్బందికి అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుసుకుంటూ నా ప్రసంగం విరమిస్తున్నాను. Our students. కన్యకా పరమేశ్వరి డిగ్రీ కళాశాల ఉపాధ్యాయులకు, వేదిక ముందున్న విద్యార్థులకు అందరికీ నా నమస్కారాలు. మాది కళ్యాణదుర్గం తాలూకా. మేము ఇక్కడ నారాయణ స్వామి గారి దగ్గరికి వేరే పని మీద వస్తే మా ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఫ్రెషర్స్ డే ఉందన్న, ఒకసారి వెళ్ళి మా వాళ్ళని చూసి మా కాలేజీని చూద్దాం రండి అని తీసుకొచ్చారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో చదివిన విద్యార్థులు రాష్ట్రంలో ఎంతో ఉన్నతంగా పక్కనే డిప్యూటీ కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు, రాజకీయ నాయకులుగా తయారయ్యారు. చాలా సంతోషం. కానీ విద్యా వ్యవస్థ ఎంత ఉన్నతమైనదంటే వ్యవస్థను మార్చడానికి విద్య ముఖ్యం. ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగాను, డాక్టర్లుగాను, సైంటిస్టులుగాను ఉన్నారంటే కారణం తెలుగు వారి మేధాశక్తి అని మాత్రం సభాముఖంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కానీ గుమ్మనూరు జయరాం గారు, ఈ స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మధ్యాహ్న భోజనం తన సొంత ఖర్చులతో భరిస్తున్నారంటే వారికి మనం ఎప్పుడూ కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాల్సిన బాధ్యత మనది. అదేవిధంగా గర్ల్స్ హాస్టల్ కోసం 6 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయించారంటే అది కూడా గొప్పనే. ఎందుకంటే విద్యకున్న ప్రాముఖ్యత ఈ సమాజంలో దేనికి లేదు. రాజకీయ నాయకులు అవుతారు, డాక్టర్లు అవుతారు, మేధావులు అవుతారు. కారణం విద్య ఉంటేనే. నేను కూడా డాక్టర్ కావాలని చాలా ప్రయత్నం చేశాను కానీ నాకు ఎంట్రన్స్లో సీట్ రాలేకపోతే రాజకీయ నాయకుడిగా తయారైన రోజు. అంటే చదువు మీద ఉన్నంత ప్రేమ వేరే దాని మీద ఏది ఉండదు. చదువు సంస్కారం ముఖ్యం. మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవడానికి ఈ పట్టణానికి వచ్చినప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు ఎంత కష్టపడి మనం చదివిస్తున్నారో మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని రాబోయే రోజుల్లో మీ నాయకులు చెప్పినట్టు, మీ అధికారులు చెప్పినట్లు ఈ దేశంలో గొప్ప మేధావులుగా తయారవుతారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. To
to please address our students. ఎస్కేపి గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఫ్రెషర్స్ డేకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారికి, అలాగే కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మయ్య గారికి, వేదిక మీద ఉన్న మా సీనియర్ నాయకుడు రామ్మోహన్ చౌదరి గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న లెక్చరర్స్కు, పెద్దలకు, వేదిక ముందున్న స్టూడెంట్స్కు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ మాకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. నారాయణ స్వామి అన్న ఒక మంచి అద్భుతమైన అనుభూతిని మాకు ఈరోజు ఇచ్చారు. మేము కూడా డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాను. ఈ ఫ్రెషర్స్ డే అంటే చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. మన పిల్లలందరూ కూడా చదువుకోవడానికి, అంటే ఒక టీనేజ్ వయసు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత డిగ్రీ చదువుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళు బాగా ఫ్రెష్గా ఉత్సాహంగా కాలేజీలకు వస్తారు. మనం శ్రద్ధతో, ఈ టైం ఎలాంటిదంటే చదువు మీద దృష్టి పెడితే మనం భవిష్యత్తుని నిర్ణయించుకునే వయసు కాబట్టి ఇది అందరూ కూడా పిల్లలు శ్రద్ధతో చదువుకొని తల్లిదండ్రులను గౌరవించి ఉపాధ్యాయులను అందరినీ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. అలాగే ఈరోజు ఒక విషయం చెప్పారు, లేడీస్ హాస్టల్ ఇక్కడ శాంక్షన్ అయింది, కానీ భోజనం చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్పి లేడీస్ హాస్టల్ కట్టేంత వరకు, భవనం నిర్మాణం చేసేంత వరకు మన నారాయణ స్వామి గారు, అలాగే శాసనసభ్యులు గుమ్మనూరు జయరాం గారు ఇక్కడ మన పిల్లలకందరికీ మధ్యాహ్న భోజనం ఏర్పాటు చేశారని చెప్పి తెలిసింది. ఒక్కసారి మీరు ఆయనకి చప్పట్లతో ఒక్కసారి గౌరవించాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నా. సేవ చేయాలనే ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీలవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి ఇద్దరికి కూడా మనం కృతజ్ఞతతో మెలగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. Today's function for his valuable speech. I invite our students to come forward and deliver their experiences with this college. I will become the next Sanjay Nayak, third BSc College. Very happy, not more than that. Thank you, madam. కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఏ లక్ష్మణ్ సార్ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి మధ్య అతిథులుగా వచ్చినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు మామ గుమ్మనూరు జయరాం గారి సోదరుడు మామ గౌరవనీయులు గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, మా కళాశాల యాజమాన్యానికి, నా తోటి మిత్రులకు, నా జూనియర్స్ అందరికీ ఫ్రెషర్ డే శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు సమయభావం తక్కువ ఉండడం వల్ల మేడం ముందుగానే హెచ్చరించారు. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఒక నిమిషంలో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. ఈ శుభ సందర్భంగా హైలైట్ చేయాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే, మన కళాశాలలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ప్రయత్నిస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం గురించి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు మన కళాశాలకు నూతనంగా వీక్షిస్తున్నప్పుడు జరిగిన ఫ్రెషర్స్ డే కార్యక్రమంలో అప్పటి నుంచి ఎవరి ఏ కేసులు పిలిచినా మన సమస్యలు, మనందరి సమస్యలు వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావడం జరుగుతామని ఆ క్రమంలో 2024 ముందు అప్పుడు ఇదే వేదిక మీదకు కొంతమంది ప్రజలు వచ్చారు. అప్పుడు కూడా మనందరి సమస్య గురించి మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు మన ఆవేదనలు, మన బాధను తెలియపరచడం జరిగింది. కానీ ఆ రోజున్న పరిస్థితుల కారణంగా, ఆ రోజున్న నాయకులు కారణంగా ఆ రోజు వాళ్ళు చేస్తామని చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ మన ఆశలన్నీ నిరాశ కావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మామ గుమ్మనూరు జయరాం గారు మన గుంటూరు కాన్స్టిట్యూన్సీకి వచ్చి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మన కళాశాలకు ఫ్రెషర్స్ డే సెలబ్రేషన్ మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు విజయడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎమ్మెల్యే గారు, సోదరుడు నారాయణ స్వామి గారు
మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మాట ప్రకారం చెప్పిన 15 రోజుల్లోనే మాటను నిలబెట్టుకుని గుమ్మనూరు ఫ్యామిలీని నిరూపించుకోవడం జరిగింది. మా అందరి కోసం మా రిటర్నింగ్స్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి, వారి సోదరుడు గుమ్మనూరు నారాయణ స్వామి గారికి, మా కళాశాల విద్యార్థుల తరఫున, మా కళాశాల యాజమాన్యం తరఫున పేరు పేరులో హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాను. పదవి వందలు చేసుకుంటారు ఈ స్టేడియం నుంచి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Maleshwari from second BSc Maths. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. ఈ రోజు ఇక్కడ అందరూ ఇలా కూర్చొని గౌరవంగా చేస్తా ఉన్నాం కదా. ఈ కాలేజ్ చరిత్ర ఏంటో తెలుసా అసలు? ఓకే, కాలేజ్ హిస్టరీ అనేది చెప్తానండి. 1968 అంటే మన పేరెంట్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి ఉంది ఈ కాలేజ్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా చెప్తా ఉన్నారు ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ కాలేజ్లో చదివారు, కానీ ఈ కాలేజ్ తీర్చేశారు, ఈ కాలేజ్లో మీరు చదివారు, ఇంత డొనేషన్ ఇచ్చారు, వీళ్ళు చదివారు, వీళ్ళు డెస్క్ ఇచ్చారు, వీళ్ళు చదువుకున్నారు, బుక్స్ ఇస్తున్నారు అని. ఇవన్నీ ఉంది మాట కాదు, నిజాన్ని మాట్లాడేది. అప్పట్లో మీలాగా మీ స్టేజ్ లో మీ ప్లేస్ లో కూర్చొని ఉన్న స్టూడెంట్స్ చదువుకొని గ్రేడ్ స్థాయిలో వెళ్ళి డొనేషన్స్ ఇచ్చే స్థాయిలో వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి తక్కువ. ఈ కాలేజ్ ఏమైనా ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కన్నా తక్కువ స్టేజ్ లో ఉందని అనుకుంటున్నారా? కాదు. ఎస్కేపీ అంటేనే 1968 లో ఒక బ్రాండ్. ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కన్నా గ్రేట్ ప్లేస్ లో ఉందని గ్రేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైనా కానీ నేను టీచర్స్ కడుతున్నాను, మీరు ఏం కడుతున్నారు మీ కాలేజెస్ కి అంటే కొత్తగా చెప్పండి. మా కాలేజ్ కు హిస్టరీ గుండెల్లో ఏ కాలేజ్ కి లేదు అని. ఇక ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఎమ్మెల్యే తమ్ముడు గారు కానీ వచ్చి మేము మీ సమస్యలు తీరుస్తాము అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే మన కాలేజెస్ కి వాళ్ళు ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఎంత, వాళ్ళు ఎంత నిర్మిస్తున్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని తెలియజేసుకోవాలి. ఇంతటి అవకాశం ఎవరికి రాదు. మీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో చదువుతున్నాము, అదే మాకు తెలియక ఎస్కేపీ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాము, మాకేం వాల్యూ ఉంది అని ఎవరైనా అన్నారు అంటే అది తప్పు. ఎస్కేపీ అనేది ఎస్కేపీ చరిత్ర అనేది ఇంటర్ కాలేజెస్ లో ఏ కాలేజ్ కి లేదు, రాదు. గొప్ప గొప్ప లెక్చరర్స్, గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా అడిగి కావాలంటే బయటకి మీరు ఏ కాలేజ్ చదివారు డిగ్రీ అని డెఫినెట్ గా చెప్తారు ఎస్కేపీ కాలేజ్ లో నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను అని. సో హిస్టరీ అనేది ఇలా ఉంటుంది. హిస్టరీ అంటే ఏంటి, రుద్రమాదేవి అలా కాదు. సో ఎస్కేపీ కాలేజ్ కూడా హిస్టరీ కూడా అలాంటిదే. సో మేము 2024 కాలేజెస్ దాకా మేము ఎమ్మెల్యే సార్ గారికి మాకు ఫుడ్ ఏదైనా తెలియజేయడం, మాకు బస్సు అవైలబుల్ కావాలని తెలియజేయడం, అలాగే గేట్ గురించి చెప్పడం, ఇవన్నీ చెప్పిన వెంటనే ఎమ్మెల్యే సార్ గారు కానీ అది తమ్ముడు గారు కానీ వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వడం, ఏ క్లాసులు జరగడం, అలాగే గర్ల్స్ కి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ సెల్ నుంచి మానిషి మేడం గారు కానీ జగన్నాథి మేడం గారు కానీ ప్రతి ఒక్క మేడం గారు కానీ డిపార్ట్మెంట్ తో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటారు. మరి కాలేజీలో చేరినందుకు చాలా అదృష్టవంతం. ఈ అదృష్టాన్ని గొప్పగా వినియోగించుకుంటామని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. Your experiences. Now I invite Viyojita, first BFS. Good afternoon to the dignitaries, organizers, opinions. Myself, Viyojita, currently pursuing BCom FSA first year. Today is a very special day for us, right? We are celebrating the Freshers Day, and college life is a beginning, and a place where we can learn, grow, and make friends, and a career turning point to our lives. And our lecturers and seniors are here to support us. So let us all utilize this platform, and on this happy occasion, I wish all the freshers and including me have a wonderful and successful academic year. May this journey bring us knowledge, confidence, and unforgettable memories. Thank you, ma'am, for giving this opportunity. Now is the time for most awaited speech. May I now
ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాము. అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకులైనటువంటి రామ్మోహన్ చౌదరి గారికి, అదేవిధంగా పద్మశాలి సంఘం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి పురుషోత్తం గారి, డైరెక్టర్ గారు అయినటువంటి పురుషోత్తం గారికి స్వాగతం పలుకుతూ, మరి సార్ మన ఎస్కేపీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో గత 2 సంవత్సరాలుగా పిల్లల కోరికలు అయితేనేమి లేదా మా విన్నపాలు అయితేనేమి వాటన్నింటినీ కూడా ఎమ్మెల్యే గుమ్మల జయరాం గారు, మరి అదేవిధంగా మరి సోదరులు గుమ్మల నారాయణ గారు ప్రతి ఒక్కటి అడగలుగుతారు సార్. ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా వారు భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు. మరి ముఖ్యంగా అన్నదానం అనేది చాలా 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 ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం. ఎస్కేపీ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల చరిత్రలోనే గత 2 సంవత్సరాలుగా గుమ్మలూరు సోదరుల యొక్క సౌభ్రత్వంతో, వారి యొక్క ప్రమేయంతో, వారి సొంత నిధులతో మా గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులందరికీ కూడా ప్రతిరోజు మంచి శుచికరమైనటువంటి భోజనం లభిస్తుంది సార్. ఈ కార్యక్రమానికి సమన్వయకర్తగా వీరేష్ గారు మాకు చాలా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. వీరేష్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం అంటే మధ్యాహ్న భోజనం పథకం సక్రమంగా అనుకోవడానికి వీరేష్ గారు చాలా మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకోవడానికి పెద్ద అన్నగారైనటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు రాలేకపోవడం కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల మరి గుమ్మల నారాయణ స్వామి గారికి మరొకమారు స్వాగతం పలుకుతూ మా విద్యార్థుల్ని దీవించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా మాకు 2 చిత్ర కోరికలు ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ రోడ్స్ మీ ప్రమేయంతోనే మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి దాదాపు 6 కోట్ల విలువతో మనకు గర్ల్స్ హాస్టల్ నిర్మించబడుతుంది. ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క ప్రమేయం చేతనే అందులో భాగంగానే ఇంటర్నల్ కోర్స్ కూడా మాకు కల్పించినట్లయితే ఇది ఒక మినీ యూనివర్సిటీగా తయారు కాగలని నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా బ్రేకేజ్ ఇస్తున్నాయి. ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా మీరు నిర్మించడానికి మీ బంధు కృషి చేయగలని ఆశిస్తున్నాను. అది శాంక్షన్ అయిందా? 20 lakhs శాంక్షన్ అయింది. మీ ఆధ్వర్యంలో అక్కడక్కడే బ్రేకేజెస్ కూడా కంప్లీట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా మరి మా క్రీడాకారులకు ట్రాక్ అనేది చాలా కోరికగా ఉంది. ఆ ట్రాక్ కూడా మీరు మాకు కేటాయింపు చేయాలని చెప్పేసి దాదాపుగా 5 ఎకరాల గ్రౌండ్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ 5 ఎకరాల గ్రౌండ్ లో ట్రాక్ నిర్మించినట్లయితే చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. క్రీడాకారులు నేషనల్ లెవెల్ కూడా వెళ్ళాలి. విద్యార్థులు రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయి కూడా పాల్గొంటున్నారు. మరి ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని గుమ్మల నారాయణ స్వామి గారు మాట్లాడవలసిందిగా, విద్యార్థులను దీవించవలసిందిగా కోరుచు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఎస్కేపీ కాలేజ్ ఫ్రెషర్స్ డే కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన మన ప్రిన్సిపాల్ లక్ష్మణ్ గారికి, ఇదే కాలేజీలో విద్యార్థిగా చదివి ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ మేడం గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన ఈ కాలేజీలో చదువుకున్న మన కృష్ణారెడ్డి గారికి, ఈ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మన తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక కార్యక్రమానికి కళ్యాణదుర్గం నుంచి మన అబ్జర్వర్ రామ్మోహన్ చౌదరి గారికి, అదేవిధంగా పద్మశాలి స్టేట్ డైరెక్టర్ పురుషోత్తం గారు కూడా మా కార్యక్రమానికి మా పిల్లల కోసం మీరు ఆశీర్వదించడానికి రావడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని పెద్దలు
సమస్యల్లో ఈ ముందు నచ్చడానికి నేను కూడా ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్న సందర్భంగా తెలుపుకుంటూ ఈ ప్రెసిడెంట్ డే కార్యక్రమంలో కొన్ని మంచి సందేశాలు కూడా మనం వినాలి. ఈ కళాశాలకి ఎంతో గౌరవం, ఎంతో ప్రాధాన్యత ఈ కళాశాలకి గతం నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి ఒక గౌరవంగా ఇందాకే అమ్మాయి చెప్పింది ఒక బ్రాండ్ అని. ఖచ్చితంగా తల్లి బ్రాండే, ఎస్కేపీ కావాలంటే బ్రాండే. మీరు ఎవరైతే పిల్లలు మీరు బ్రాండే, ఈ ఎస్కేపీ కావాలంటే పిల్లలు బ్రాండ్ అనమాట. బ్రాండ్ అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా బ్రాండ్ అంటే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. బ్రాండ్ అంటే ఇదే కళాశాలలో చదువుకుని ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉండాలని బ్రాండ్ కదా, బ్రాండ్. ఈ వేదిక మీద ఉన్న మహానాయకులు కూడా ఈ కళాశాలలో చదువుకుని అంటే బ్రాండ్ అనేది మనం చెప్పాలి. అమ్మాయి చెప్పిన ఖచ్చితంగా బ్రాండే. కాబట్టి ఇటువంటి చక్కటి కళాశాలలో మనమంతా కూడా చదువుతున్నాం. మనం ఏదైతే పల్లె వాతావరణం నుంచి తల్లిదండ్రులు చదువుకునేదానికి మన కళాశాలకి పంపించినప్పుడు విద్యార్థులు కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి. ప్రతి ఒక్కరు మనం చదువుకోవాలి. విద్య ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యమనేదానికి ఇది ప్రతి ఒక్కరు మనందరూ కూడా ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. చదువుకుంటేనే ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ రైతు కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి మన పిల్లలు చదువుకుంటే మా కుటుంబం కూడా అభివృద్ధి అవుతుందని చెప్పి మనకు నమ్మి నిరంతరం మన కోసమే మీకోసమే కష్టపడి చదివించి వాళ్ళు ఎన్ని కష్టపడినా చదువుకుంటే ఆ పిల్లలు భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి మీకు ఎప్పుడు కూడా కుటుంబ తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహిస్తూ మీరందరూ ముందుకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చదువుకోవాలి. ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా రకరకాలుగా మనకు అవకాశాలు కనిపిస్తా ఉంది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనండి, పదేళ్ళు నారా లోకేష్ గారు విద్యాశాఖ మంత్రిగా అయిన తర్వాత కొన్ని విద్యాభ్యాసంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరు నిరుపేద కుటుంబం పిల్లలు చదువుకోవాలి, చదువుకుంటేనే ఆ కుటుంబం బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళకి ప్రోత్సహించారు. కొన్ని సంక్షేమ పథకాలు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అంటే చదువుకున్న విద్యార్థి తల్లికి ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు ఎంతమంది చదువులు ఆ పిల్లలు ఎంతమంది చదువుతున్నా అందరికి 10,000 ఇచ్చే కార్యక్రమం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు. ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే నిరుపేద కుటుంబాలు వాళ్ళకి ఆస్తి చేకూరిస్తే ఆ పిల్లలు చదివించుకుంటారని చెప్పి ఈ రోజు తల్లికి వందనని చెప్పి ఒక్కరున్న ఇద్దరున్న ముగ్గురున్న నలుగురున్నా కూడా 10 మందిలో కూడా వాళ్ళకి తల్లికి వందనని ఇచ్చే కార్యక్రమం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు. దాంతో పాటు మీరందరూ కూడా గమనించాలి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు 14 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశారు. ఈ 5 సంవత్సరాల దాదాపు 19 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. ఆయన ప్రజలకు ఏం చేయాలి ఒక విజన్తో ఈ రోజు పరిపాలన సాగిస్తున్నారు. విజన్ అంటే ఈ రోజు చదువుకున్న నిరుపేద కుటుంబానికి వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం చేయించి తర్వాత ఉన్నత వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని చెప్పి ఈ రోజు ప్రతి విద్యార్థి చదువుకోవాలి. చదువుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి ప్రతి ఇంటికి ఒక జాబ్ ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా గమనించాలి. మీరందరూ కూడా చదువుకునే విద్యార్థులు ప్రభుత్వం ఏం చేస్తా ఉంది, ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తా ఉన్నారని మీరందరూ కూడా చదువుకునే విద్యార్థులు గమనించాలి. చదువుకునే విద్యార్థులు గమనించాలని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ రోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మన రాష్ట్రానికి ఈ రోజు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమైనా పెట్టుబడులు కానీ అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీలు మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు వాళ్ళని పర్యవేక్షించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఏదైతే పరిశ్రమలు మా రాష్ట్రంలో పెట్టినప్పుడు మా పిల్లలకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ శిక్షణ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని చెప్పి నేను కూడా వాళ్ళకి గట్టిగా చెప్తే ఈ రోజు అందరూ కూడా ఈ రోజు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి
ప్రతి నియోజకవర్గంలో 3 నెలలకు ఒకసారి సాగునీళ్ళ కార్యక్రమాన్ని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ మన రాష్ట్ర మంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టారు. ఇవన్నీ గుర్తున్నాయా మీకు? చదువుకున్న విద్యార్థులు గుర్తున్నాయా? ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి సాగునీళ్ళ మన ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి గారు మీకోసమే ప్రవేశపెట్టారు. అవన్నీ కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడు మన కుటుంబాన్ని మన తల్లిదండ్రులను పోషించుకునే శక్తికి మీకు వస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీరు ఈ వయసులో ఏమైతే స్పాంటెడ్ అయితే ముందుకు పోయే బాధపడడానికి మీరందరూ కూడా మీరు చక్కగా చదువుకొని ఈ కుటుంబాన్ని పోషించుకునే శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఆయన నిజమైన నాయకుడు. కేంద్రంలో సహకారం మన రాష్ట్రానికి ఉన్నాయి. ఈరోజు కేంద్ర సహకారంలో ఉన్నామంటే ఈరోజు మన రాష్ట్రానికి ఎన్నో ఇండస్ట్రీలు వస్తా ఉన్నాయి. పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీలు వస్తా ఉన్నాయి. 1919 నుంచి 19లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయినప్పుడు పెద్ద ఇండస్ట్రీ మన జిల్లాకి కియర్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చారు. కియర్ ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చినప్పుడు వేలాది మంది జాబులు మన భారతీయ 70% ఉద్యోగాలు ఆ యజమాని చెప్పి ఈరోజు 70% ఉద్యోగాలు కల్పించిన ముఖ్యమంత్రి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విజయంతో వెళ్తా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఈరోజు మన ఇండస్ట్రీ మన రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు మన దేశాల్లో ఉండే చదువుకున్న విద్యార్థులకి 75% మన రాష్ట్రంలో మన పిల్లలకి ఉద్యోగాల అవకాశం కల్పిస్తామని దృఢసంకల్పంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పనిచేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ పద్ధతిలో వెళ్తున్నారు, ఆయన ఏ విధంగా వెళ్తున్నారని చెప్పి ప్రభుత్వం ఏ పనిచేస్తుందని కూడా మీరందరూ చదువుతున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గమనించి మనం కూడా ఈరోజు ఇటువంటి కళాశాలలో మీరందరూ చదువుకొని చక్కగా విద్యాభ్యాసం అయిన తర్వాత ఒక ఉద్యోగంలో మీరందరూ కూడా సంపాదిస్తున్నారని చెప్పి ఈరోజు ఇందాక చెప్పాను. మన రాష్ట్రానికి ఎన్నో పెట్టుబడులు అదేవిధంగా ఎన్నో ఇండస్ట్రీలు వస్తామని చెప్పాను. ఇది నిజం. ఈ నిజం ఈ 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ప్రజల ఆశీర్వాదం మరి 5 సంవత్సరాలు ప్రజల ఆశీర్వాదం ఇస్తే ఈ 10 సంవత్సరాల్లో మీరందరూ ఏమైతే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరందరూ కూడా మన ప్రభుత్వంలోనే ఉద్యోగాలు ఖచ్చితంగా అవసరమైన గట్టిగా విశ్వాసిస్తున్నారు. కాబట్టి ఎందుకంటే అటువంటి ముఖ్యమంత్రి మన రాష్ట్రానికి కావడమే ఒక విశేషం. ఆయన నిజమైన ముఖ్యమంత్రి కావడమే మనకి గొప్ప విశేషం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిరుపేద కుటుంబాలు మన తల్లిదండ్రులు ఏమైతే మీ పైన నమ్మకం పెట్టి మీరు చదివించారు కాబట్టి మీరందరూ ఇవన్నీ కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ఇటువంటి చక్కటి కళాశాలలో మీరందరి మధ్య మీరందరూ కూడా ఈ ఉపన్యాసం ఇచ్చేదానికి మీరందరూ ఆశీర్వాదం వల్ల ఈరోజు కళాశాల యజమాని మీ ఉపన్యాసం ఇచ్చేదానికి ఈరోజు నేను ఎంతో గౌరవంగా ఈరోజు మీరందరూ కూడా కృతజ్ఞత జరుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరుగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. For this event, despite their busy schedule and many responsibilities, our respected guests have kindly spared their valuable time and arrived here. We feel truly honored to felicitate them. I request all the staff members to come and join the felicitation. Now, firstly, so the felicitation to our PDP Undagal in charge, Narayan Swami Garu. Staff members, please participate. Come on to the dais. Give him a big round of applause. Thank you so much, sir, for coming over here and raising the occasion. Now I humbly request Special Deputy Collector Madam, Anuradha Madam. మేడం గారిని మా లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మా చిన్న స్వభావాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
అప్రిషియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. సో అందరూ క్లాస్ పడడం చేసిన క్లాస్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. Now I request our staff to face Krishna Reddy sir. All of you please join. Thank you, sir. Now I request our principal and staff to face Sri Ram Mohan Rao garu. Sir, please accept our felicitation, sir. Thank you, sir. Now I request our principal and staff to face Purushottam garu. So please accept our felicitation, sir. Thank you, sir. Now I request Kalani Mastanago sir. Please accept our felicitation. Thank you so much, sir. The most awaited program cultural activities will be continued after the lunch. Before that, I request Altaf sir to present vote of thanks. సో అందరికీ సోమవారం. సో ఈరోజు జరుపుకున్న ఫ్రెషర్స్ డే. అందరి పేర్లు మధ్యాహ్నం భోజనం వాళ్ళకి స్పెషల్. సో మొదట ఈరోజు మన యొక్క పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్న ఫ్రెషర్స్ డే కార్యక్రమం ఇంత గొప్పగా, ఇంత అద్భుతంగా, ఇంత గొప్ప వ్యక్తుల మధ్య జరగడం చాలా ఆనందదాయకం. ఈరోజు మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి ప్రముఖులు పెద్దలను పిలిచేయడం చాలా ఆనందదాయకం. ఇందులో ముఖ్యంగా మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారైనటువంటి గుమ్మనూరు జయరాం సార్ గారు కొన్ని అనివార్య కారణాలు రాలేకపోయారు. వారు కొత్తగా కళాశాలలో చేరిన విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సార్ గారికి కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. సో అలాగే గుమ్మనూరు నారాయణ సార్ గారు ఈరోజు మన యొక్క ప్రశస్తి పార్టీకు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సార్ వారు మన కళాకారుల పట్ల చాలా ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అంతా చెప్పినట్టుగా అన్నదానం మన కార్యక్రమానికి మన యొక్క కళాశాల అందించడం అనేది ఒక శుభ పరిణామం. కాబట్టి సార్ వారిని మనం ఆశీర్వదించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అన్నదాత అన్నదాత అన్నదాత. సో థ్యాంక్ యూ సార్. మన కళాశాల తరఫున మీకు పెద్ద ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అలాగే విధంగా మాట్లాడుతూ మన ఎస్కేపీ కళాశాల ఒక బ్రాండ్ అని చెప్పారు, విద్యార్థులు చెప్పారు. కానీ ఈ బ్రాండ్ ని హై బ్రాండ్ గా మార్చింది మాత్రం మీ సహాయ సహకారాలు సార్. ఎందుకన్నా మనం లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అలాగే శ్రీమతి కె అనురాధ గారు, డిప్యూటీ కలెక్టర్ కర్నూలు వారు, మేడం గారు తమ ప్రసంగంలో అనేక మంచి విషయాలు తెలివి, ముఖ్యంగా కష్టపడి ఎగ్జాంపుల్ గా మేడం గారిని మనం చూడొచ్చు. చాలా కష్టపడి క్రింది స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయి ఎదిగారు.
లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ విద్యార్థులు మేడం గారి ఆలోచన తీసుకొని రాబోయే రోజుల్లో మేడం లాగా ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలని తెలియజేస్తున్నాం. సో అందుకు మీరు వచ్చి మీకు విశిష్టమైన సందేశాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు మేడం. సో తర్వాత రామ్మోహన్ గారు టీడీపీ స్టేట్ సెక్రటరీ గారు మన కళాశాలకు విచ్చేయడం చాలా ఆనందదాయకం. అలాగే సార్ వారు వారి యొక్క మాటల్లో వివరిస్తూ వ్యవస్థలో మార్పు రావాలంటే విద్యలో మార్పు రావాలన్నారు. అలాగే చదువుతో సంస్కారం జోడించినట్లయితే విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్ళడం జరుగుతుందని సార్ అభిప్రాయపడ్డారు. సో ఇందుకు ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పినటువంటి విలువైన సందేశాన్ని మా విద్యార్థులు పాటిస్తూ రాబోయే రోజుల్లో మంచి స్థితిలో ఉంటారని మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాం సార్. సో అందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు చేసినందుకు. అలాగే పురుషోత్తం గారు రాష్ట్ర పద్మశాలి డైరెక్టర్ గా సాగించగానే అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు కంగ్రాచులేషన్ సార్. సో సార్ గారు మాట్లాడుతూ బాగా చదివి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరాలని ఆశించారు. సో మీరందరూ మా అందరికీ ఆలోచించారు. మిమ్మల్ని ఆలోచన తీసుకొని మా విద్యార్థులు కూడా ఉన్నత శిఖరాలు అభివృద్ధించాలని ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పద్మగారు. అలాగే మాధవరావు గారు ఈ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి అలాగే స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నారు. సార్ వచ్చేసి ఎప్పుడు కూడా పేద విద్యార్థుల పక్షపాతం అని చెప్పచ్చు. సాహసం నిజాయితీ ఉంటే విజయం మీ సొంతంగా ఉంటుందని సార్ చెప్పడం జరిగింది. ఇది 100% కరెక్ట్ సార్. ఈ యొక్క మాటలు విద్యార్థులు ఖచ్చితంగా పాటిస్తారని ప్రామిస్ చేస్తున్నాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మన కళాశాల పూర్వ విద్యార్థి ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ కి విశిష్ట అతిథిగా చేసినటువంటి కృష్ణారెడ్డి స్వామి గారు సార్ కూడా పూర్వ విద్యార్థిగా మన కళాశాల చాలా ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలని కోరుకుంటుంటారు. సార్ గారు మన కళాశాలకి ఏ సహాయ సహకారాలు అవసరమైనా ఖచ్చితంగా స్పందిస్తూ కళాశాల సమస్యలు తీరుస్తూ మనకి తగిన సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ కళాశాల అభివృద్ధిలో సార్ పాత్ర ఖచ్చితంగా ప్రతిసారి ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా సార్ గారికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మసాలా సార్ గారు మన కళాశాల ఇచ్చేశారు. సింగల్ విండో చైర్మన్ గుడిగా వారు పెద్దలు మన ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వచ్చి విద్యార్థులకు మీరు ఆశీర్వదించారు సార్. దీనికి కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ మసాలా గారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసిన వేదిక మీద ఉన్న కళాశాల అధ్యాపకులు ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేసిన వేదిక ముందున్న అధ్యాపకులు అలాగే ఈ కళాశాల నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ అలాగే పాత్రికేయ మిత్రులు ఇంతవరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓపిక చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అని అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మా యొక్క ఈ యొక్క కార్యక్రమం పాల్గొంటున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you very much, sir, for your broadcast times. Now I request our senior body faculty member, Deepanger sir, to conclude this session with national anthem. జాతీయ గీతం జనగణమనాధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల గంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగా तब शुभ नामे लागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. So have lunch and come here again for cultural activities.
ఇది మైక్ ఉంది, మైక్ 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 వరుకుతాను. మైక్